Tamalda, how you feel it now? You are in Ingolstadt, and you would be a first mover for any sports company and developing football in India with a proper structure, with a curriculum based, with a purely and grassroots. See, that's what I think is what we've been looking for a while, because there has been a lot of people who actually do sports schools and sports academies, especially in football across the country, but very few have looked at structure. And there is no shame in admitting that in India we're still not there in football. We need the strength of footballing nation, which has been there, done that, and runs one of the strongest leagues in the world. And this opportunity of working with the German club, as you said, FC Ingolstadt, which again, as I said, there are two types of clubs: one who wins and one who makes. And it's more important to be part of those who makes and builds players, and who actually handhold them to the next level. And I think that way we've been very proud. And it's just an amazing opportunity to get to India and give the budding talent of that country an opportunity to not only train with FC Ingolstadt coaches and their curriculum, but also a select few of them who do well to come to the FC Ingolstadt system in Germany and actually be part of the global football scene. I think that's the great part. Yeah, now you just think about your vision of Saatchi Sports, you're chairman, and you have also a long-term vision. You run an OTT platform, you also run a league, you're going to have a hockey team, you have a cricket team. Whole gamut of, also football was a missing link as a team. But now you have chosen the path instead of team to have Yes, academies. So we've run a football team in the highest level in the Indian Super League, but that's more administrative related. It's nothing to do with building players and player profiles, especially in football where we are not the best in the world, and we need to be there. And to get to there, we have the talent in the country, we have the passion in the country, but this connection is missing. So I think that's very important, and we would like to use this partnership and take this forward. Yeah, how do you feel about Bengal? Once is always বাংলা যেমন আমাদের জন্য বাংলার ফুটবল তো ভারতীয় ফুটবল মানে বাংলা ফুটবল ছিল তো এই বাংলার ফুটবলের যে চেঞ্জ তুমি দেখছো যে আমাদের যেমন 60-এর দশক 50-এর দশক 70-এর দশক 80-এর দশক 90-এর দশক তারপরে একটা যে মধ্যিখানে একটা স্থিমিত ভাব চলে এসেছে তোমার কি মনে হয় এই ধরনের উদ্যোগ আরো বেশি করে প্রয়োজন? আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাংলা ভারতবর্ষের মানে আমাদের ভারতবর্ষের টিমে হয়তো 7 থেকে 8 জন বাংলার প্লেয়ার খেলতো, কিন্তু ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে দেখতে সেটা যেন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। তার যাই কারণ হোক, আমি সেটা আজকে যাব না। আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আগামী দিনে আমাদের প্লেয়ার তৈরি করতে গেলে সারা বিশ্বের যে বেস্ট সিস্টেম আছে সেটাকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, আমরা লিগ খেলছি আজকে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে যত প্লেয়ার খেলে ভারতবর্ষে কোথাও খেলে না, কিন্তু তাও ভারতবর্ষের টিমে একটা বাঙালি কেন বা দুটো বাঙালি কেন? এটা তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন না? এই প্রশ্নটাকে যদি বদলাতে হয় তাহলে ওদেরকে বিশ্বের সেরা ফুটবল ট্রেনিং সিস্টেম এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সুযোগ করে দিতে হবে। সেই মেলবন্ধনটা তুলে আনাই হচ্ছে অ্যাথলিট এবং সাচি স্পোর্টসের লক্ষণ, এবং তার জন্যই আমরা এত দূর এসে এদের সাথে এত আলোচনা করে এফসি ইঙ্গলস্টাডের মতো একটা জায়গা যেখানে জার্মানির সবচেয়ে বড় ফুটবল গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং 10,000 বাচ্চা প্রত্যেক বছর 300 কোচ আছে আজকে সেই জায়গায়। এটা আপনি অনেকেই বলতে পারেন না আপনি ব্যায়ানের সাথে কেন টাই আপ করলেন না, ফ্র্যাঙ্কফার্টের সাথে কেন করলেন না, ডটমার্টের সাথে কেন, বার্সার সাথে করলেন না, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে করলেন না। আমি তাদের জন্য বলি এই কথাটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে বড় ক্লাবগুলো কিন্তু প্লেয়ার তৈরি করে না, তারা প্লেয়ার কেনে। আমাদের দরকার আছে প্লেয়ার কেনার জন্য তো অনেক জায়গা আছে, কিন্তু আমাদের দরকার আছে আমাদের বাঙালি ছেলেগুলোকে তৈরি করা। এবং আজ বেঙ্গল সুপার লিগ যেটা আমরা করছি, বা ক্যালকাটা ফুটবল লিগ, বা সারা ভারতবর্ষে যত স্কুল কলেজ আছে সেখান থেকে প্লেয়ার নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমরা চাইবো এই প্লেয়ারের যারা ভালো খেলবে তাদেরকে স্কাউট করে এনে এফসি ইঙ্গলস্টাড সিস্টেমের পার্ট বানানো, এবং সেখান থেকে মানে আমার তো মনে হয় মানে 1-2 প্লেয়ারও যদি আজকে জার্মানিতে খেলার সুযোগ পায় আইদার থ্রু দ্য ইউথ সিস্টেম অর থ্রু দি স্কাউটিং সিস্টেম, আমাদের এই অ্যাথলিট এবং ইঙ্গলস্টাড প্রোগ্রামের এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রাপ্তি হবে। আমাদের বাংলার ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন যদি একটা ডিজিটাল প্রসেসে
যাতে প্রপার আইডেন্টিফিকেশন ট্যালেন্ট হয়, নট অনলি দ্যাট ট্যালেন্ট, আইডেন্টিফিকেশন ইজ অনলি তাকে দ্য ফার্স্ট পার্ট। নাচ করা। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন, হ্যাঁ। কারেক্ট আইডেন্টিফিকেশন। হ্যাঁ। তারপরে তাদেরকে অফকোর্স তাদের স্ট্রাকচার্ড সিস্টেমে তাদেরকে মনিটরিং করা, তাদেরকে তৈরি করা, এবং তারপরে তাদের খেলার জায়গা, হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি, যে কোথায় যাবে। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য পাথওয়ে, তো আজকে ভালো ভালো প্লেয়াররা তো মিলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। আজকে সেই হারিয়ে যাওয়াটাকে আটকাতে হবে। তাদের যদি ট্যালেন্ট থাকে, দেখুন এখন জানো তো কৌশিক, মা বাবারা চায় খেলা লোকেরা খেলুক। হ্যাঁ। আমাদের সময় আমরা খেলতে না, না, চাইলে আমাদের হয়নি, খেলতে দিত না, হয়নি। না না না, এখন পড়াশোনা তো কর, খারাপ পড়াশোনা লাগে, কর। মানে ঈর্ষিত লাগে এখন মা বাবারা নিজেরই আসে। কিন্তু সত্যি সেই সুযোগটা যদি তারা পায়, এবং সেই সুযোগটা পেলে আমাদের মনে হয় যে আমাদের যে মা বাবারা আছে তারা চাইবে ছেলেরা ভালো খেলুক। আমরা যেই জায়গাটা করে দিতে পারি, একটা আশ্বস্ত বিশ্বস্তভাবে যদি করে দিতে পারি, এবং তাদেরকে যদি তার শুধুমাত্র তারা সবাইকে যে ন্যাশনাল টিমে খেলতে হবে তা তো নয়, কিন্তু একদম। তারা ডিফারেন্ট লেভেলে খেলতে হবে, তাদের লাইভলিহুড হবে। হ্যাঁ। See, football is a great way, or sports is a great way out of your, you know, your let's say the tough lives a lot of people live out of poverty and other things. তো সেই সুযোগটা আমরা সাচি স্পোর্টসে অনেক স্পোর্টসই করার চেষ্টা করছি, ক্রিকেট ফুটবলে স্পেসিফিক্যালি। কিন্তু যেহেতু ফুটবলে আমরা একটু বাঙালি ফুটবল তো আমাদের আত্মা, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে তো ফুটবল। যেদিন আমরা সবাই মিলে দেখবো যে আবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমে 4জন 5জন 7জন বাঙালি খেলছে, আমাদের মনে হয় দিস ইজ এভরিথিং which goes down comes up. So Absolutely, I absolutely. think this is the part of that take-off point. Yeah, so we are on the take-off roll, and we are going to take off. And I think with FC Ingolstadt, thank you to you also for having connected us. And I think we will be able to do something which football in Bengal and India will remember. ডেফিনেটলি তমালদার সঙ্গে এই কথোপকথনের মধ্যে আমরা জানতে পারলাম তমালদার প্যাশন, এবং তমালদার সাচি স্পোর্টসের সঙ্গে তমালদার যে ভিশন, যে আবার বাংলাকে আমাদের ভারতবর্ষের ফুটবল মানচিত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুধু নয়, আমাদের যে প্রভাব ছিল, বাংলা যেটা ভাবে ভারতবর্ষ তারপরে ভাবে, এবং বিশ্ব ফুটবলে বাংলার একটা স্থান বরাবরই ছিল। আমরা একটু পিছিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের হারাইনি আমাদের স্বপ্নকে। তমালদা এবং সাচি স্পোর্টসের এই উদ্যোগকে সমস্ত আপন বাঙালি এবং তথা প্রতিটি ভারতীয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক স্থল থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই তাদের এই উদ্যোগকে, যারা প্রপারলি একটা সিস্টেম তৈরি করছে, যে সিস্টেম এগিয়ে নিয়ে যাবে তাদের ভবিষ্যৎকে। ধন্যবাদ।